वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नादयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तैस्तराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वपलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य मादाह्वय भट्टनाथ श्री भक्तिसार कुलशेखर योगवाहान् भट्टाङ्गिरेण परकालेतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नागं पङ्कजनेत्ररामयमना वास्तव्यमालाधरां योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन्निगमान्तयोगी जगदाचार्यो सकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनक्कोलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागवत्तासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवे वेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपौरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनस्तो नवेयत्कटाक्षणलक्षणं सुलभश्रीधर सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगसन्दर्श जीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसाधजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णव सम्मग्नजन्तु संतारपौतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्तादिवेद रहस्यजातं श्रीगौतमान्वेदमसितपाददेयं गोपालदेशिकमां शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वये सञ्जातं वेङ्कटार्यतनुभवं वेदान्ताचार्यशिष्यमुडेवर्लमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्छिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये दीविदीप्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धनं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्र शाकोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தன் கொருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருளல் என்றும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தார் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குரூர் வேணும் நினத்தாரே எல்லாதிரைஞ்சேந்தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கேத்தை ராமானுசமனதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்கிறார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறாவார் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேலான்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்கவரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கையிலும் உள்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே శరణం ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ శ్రవణ శుభగంగా అనుసంధానాన్ని చక్కగా చేస్తున్నటువంటి భాగవత గోష్ఠి, దాన్ని వెనక నుంచి నడిపిస్తున్నటువంటి అప్పలాచార్య స్వామి, దీన్ని అంతటినీ ఒక తాటి మీదకి తీసుకువచ్చిన రామకృష్ణ స్వామి, డిసిప్లిన్ మధ్యలో మాట్లాడద్దు అనేటువంటి ఒక మాట జపంలాగా చెప్పగా ఇవాళ అది ఆచరణలోకి వచ్చింది. ఎవరు అనవసరంగా ఒక్కళ్ళు కూడా మాట్లాడకుండా చక్కగా ఉంటున్నారు, శ్రద్ధతోటి నేర్చుకుంటున్నారు. ఆ నేర్చుకున్న దాన్ని నిన్న ధర్మారావు గారు చెప్పినట్లుగా వాళ్ళ శ్రీమతి గారి ప్రోద్బలంతో వెళ్ళిపోవాలి, చూసేయాలి, దివ్య దేశాలు సందర్శించాలి అని ఏదో వినేస్తున్నాం వెళ్ళిపోతున్నాం అన్నట్లుగా లేదండి మన గోష్ఠి.
మన జీవితాలతో సమన్వయం చేసుకున్నటువంటి అద్భుతమైన గోష్ఠికి నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క కటాక్షాలు పరిపూర్ణంగా అలాగా వర్షించాలి అని కోరుకుంటూ మనం 3వ పదిలో 4వ తిరువాయిమొழிలో 10వ పాసురంలో ప్రవేశించాము. చాలా అందమైనటువంటి పాసురము, అద్భుతమైనటువంటి పాసురము, సమన్వయము కలిగినటువంటి పాసురం అని నిన్న మనం చెప్పేసుకున్నాం. ముందుగా ఒకసారి పాసురం అనుసంధానం చేసుకుందాం. யாவையும் எவரும் தானாய் அவரவர் செமயந்தோறும் தோய்விலன் புலனைந்துக்கும் சொலப்படான் உணர்வின் மூர்த்தி ஆவிசேர் உயிரினுள்ளார் அதும் ஓர் பத்திலாத அவனை எதனை கூடில் అవనయ్యం కూడలామే. నిన్న మనం పాసురంతో ప్రతి పదార్థాన్ని కూడా చెప్పేసుకోవడం అయిపోయింది. భావంలోకి వచ్చి మధ్యలో ఒక చిన్న పేరా కూడా పూర్తయింది. ఒక్కసారి వాటిని రికలెక్ట్ చేసుకుని పాఠంలోకి ప్రవేశిద్దాం. అన్నిటిలో అందరిలో తానే ఉన్నాడు స్వామి, కానీ వాటిలో ఉండే దోషాలు ఏమాత్రం అంటకుండా ఉన్నాడు స్వామి. ఇది చాలా ముఖ్య అర్థము ఇందులో అన్నమాట. ఇది చెప్పినప్పుడు నిన్న ఒక వాక్యం మాట్లాడేటప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి అనే విషయాన్ని వ్యాఖ్యానంలో నంబిళ్ళయ్య గారు ప్రశ్నించుకుని దానికి ఒక సమాధానాన్ని మనకి చెప్పారు. ఇప్పుడు మన ఇంటికి ఒకళ్ళు వచ్చారనుకోండి, చాలా పెద్ద ప్రయాణం చేసి వస్తారు, ఆనందంగా రిసీవ్ చేసుకుంటాం. ఏమండి మీరు మీ సామాన్లు అన్ని చాలా జాగ్రత్తగా వచ్చేసారా అంటాం. అదే అడగవలసిన ప్రశ్నే. ఒక్కొక్కసారి సామాన్లు మిస్ పోతుంటాయి, తర్వాత పంపిస్తా ఉంటారు, ఏవేవో వస్తాయి. అందుకని చాలా క్యాజువల్ గా మీరు మీ సామాన్లు అన్ని జాగ్రత్తగా వచ్చేసారా అంటారు. అడిగిన తర్వాత మీరు లోపలికి రండి లోపలికి రండి అంటారు. ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రశ్న వేశారు అనమాట. ఏమండి మీరు రండి అన్నప్పుడు ఇందాక 2 విషయాలు అడిగారు కదా, సామాన్లు మీరు అని. ఇప్పుడు రండి అన్నప్పుడు మీ సామాన్ తీసుకుని లోపలికి రండి అనద్దండి అని అడిగారు. అది చిన్న వ్యాఖ్యానం, ఏమీ లేదు అని. అంటే అవి లేకుండా వారు ఎలాగైతే ఉండరో, ఇక్కడ ఏ పదంతో దీన్ని చెప్పారు, చాలా చక్కటి వ్యాఖ్యానం చూడండి ఇందులో. యావయ్యం ఎవరం తానాయి వ్యాఖ్యానంలో మొదటి లైన్ లో ఈ ప్రశ్నను వేసుకున్నారు. 141వ పేజీలో சேத்தனங்கள் அடைய తానెంగిరి సొల్లుకుళ్ళే అడంగొంబడి ప్రకారమాగతాన్ ప్రకారియా. ఇది మనం చెప్పుకున్నాం. ఈ ముఖ్యంగా తెలుసుకోవలసినది, ఈ చేతనాలు స్వామికి శరీరము, ఆయన శరీరి. దానికి ఇంకో 2 పదాలు ఏం నేర్చుకున్నాం, ప్రకారము, ప్రకారి అని నేర్చుకున్నాం. అవరవర్ ఎన్గిరదు చేతనుడయ్య పన్మయ్య పత్త కీజే. ఇక్కడ ఇదే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ప్రశ్న ఇది. కింద యావయ్యం ఎవరం ఎన్నొక్క వెడుక్కయ్యాలే అనుభాషిక్కర్ విడత్తిలం అవై ఎండ్రు. ఏమండి, అన్నిటినీ అందరినీ అని అన్నారు ఇందాక, ఇప్పుడు అందరూ అంటున్నారు. మరి అన్నిటినీ అని సామాన్ గురించి కూడా చెప్పద్దండి అని అంటే అవై అనే అర్థాన్ని మీరు తెచ్చి పెట్టుకోండి. లోపలికి రండి అంటే మేము ఈ సామాన్లు తీసుకుని రండి అనే గాని సామాన్ వదిలేసి మీరు మాత్రమే లోపలికి రండి అనే అర్థం ఉండదు కదా. అందువల్ల పాసురంలో మళ్ళీ యావయ్యం ఎవరం తానాయ్ అవరవర్ అనేశారు. అవై అనే మాట లేదు అక్కడ. లేకపోయినా కూడా అది అందులో అంతర్భవించే ఉంటుంది. మీరు రండి అంటే మీకు సంబంధించిన వాటిని అన్నిటినీ తీసుకుని రండి అన్నట్లే అవై అనే పదాన్ని కూడా ఇక్కడ మనం భావించుకోవాలి అని చక్కటి వ్యాఖ్యానాన్ని అందించారు. తో ఇవిలన్ சேத்தனங்கள் தானெங்கிற சொல்லுக்குள்ளே అడంగొంబడి అవత్తోడే కలందనెక్కచ్చేదే. ఈ చేతన అచేతనాలు రెండిటితోటి కూడా నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్పుకున్నాం. స్థూల చేతన అచేతనాలు, సూక్ష్మ చేతన అచేతనాలు. పెద్ద ఏవో
భయంకరమైన పదాల్లాగా అని అనుకోకండి. చాలా చిన్న విషయాలన్నమాట. కార్యం కారణం అని 2 మాటలు ఉన్నాయి. కారణం అంటే మూలం, కార్యం అంటే ఆ మూలంలోంచి వచ్చేటువంటి మార్పు అన్నమాట. ఇది కారణావస్థలో ఎలా ఉంటాయి? పరిమాళ్లలో సూక్ష్మ చేతన రూపంగా ఉంటాయి. అంటే అన్ని ఆయన మధ్యలో ఉంటాయి కాబట్టి కనపడవు మనకి, అతి సూక్ష్మంగా ఉంటాయి. కార్యరూపం వచ్చేటప్పటికి స్థూల, ఈ 2 పదాలు తెలిస్తే చాలండి. సూక్ష్మం అంటే చిన్నగా ఉంటాయి, స్థూలం అంటే పెద్దగా, ఈ ప్రపంచంలాగా, ఈ మనుషుల్లాగా, ఈ చెట్లలాగా, ఈ పుట్లలాగా, ఇలాగా. కాబట్టి రెండు సెట్లు పదాలు మనం నేర్చుకున్నాం. కారణము, కార్యము. కారణము అంటే సూక్ష్మ రూపంగా చేతనాల్ని అచేతనాల్ని పట్టుకున్నాయన. కార్యము అంటే స్థూలంగా చేతనాలని అచేతనాలని పట్టుకున్నాయన. ఆయనకు గొప్ప విశేషణాలు వేశారు అన్నమాట. కార్యకారణావస్థ అనేటువంటి 2 మాటలతోటి. అవత్యనుడయ దోషంగా తన్పక్కల తట్టాదపడి నిற்கும். అలా వాటిని లోపల పెట్టుకున్నా కూడా వాటి దోషాలు స్వామికి అంటవు. నిన్న ఉదాహరణలు చెప్పుకున్నాం కదా, లోపల ఉన్నా కూడా మన దోషాలు స్వామికి అంటవు. చేతనకు అచిద్గతమాన పరిణామాదిగళల్ ఎల్లయ్యే యాగిలం. అచిత్తుకి చిత్తు అచిత్తు అని 2 ఉన్నాయండి. చిత్తు అంటే జ్ఞాన స్వరూపము, అచిత్తు అంటే ప్రకృతి స్వరూపము. ఈ రెండిటికి 2 రకాల మార్పులు ఉన్నాయి. ఏమిటి 2 రకాలు? చేతనాలకేమో స్వభావం మారుతుంది, అచేతనాలకేమో స్వరూపం మారుతూ ఉంటుంది. ఇవి అచిద్గతమాన పరిణామాదిగల్. అచిద్గతమాన పరిణామాదిగల్, అచిత్తుకి సంబంధించినటువంటి పరిణామాలు. ఏమిటండి అవి? బాల్యం, మనిషికి ఏమిటి పరిణామం మార్పు? బాల్యం, మామూలుగా కౌమారం, యవ్వనం, వార్ధక్యం, ఇవన్నీ దేహంలో వచ్చేటువంటి మార్పులున్నా அந்த அச்சித் சம்சர்க்கத்தாலே சுகித்த దుఃఖిత్వంகள் ఉండగా నిండదే. అప్పటియే ఇందులో చిన్న పాయింట్ ఇంకొకటి లేవనెత్తారు. ఏమిటి అనంటే, అందులో ఉండేటువంటి దోషాలు అంటవంటున్నారు. మరి సుఖ దుఃఖానుభవం జీవుడికి ఉంటుంది కదండి. జీవుడికి సుఖము దుఃఖము అనే అనుభవం ఉంది కదా. ఆ ఉన్న అనుభవాన్ని అది పరమాత్మకి ఎందుకు అంటదు అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ అడిగారనమాట. అప్పటియే ఈ చేతనా చేతంగళం ఎంగుం పొక్కు వ్యాపత్తు నిన్నాల్, ఈ చేతనా చేతనాలు అంతా వ్యాపించి పరమాత్మలో ఉన్నా కూడా తద్గత దోషం ఇవయే స్పర్శయాదో ఎన్రాల్. వాటి దోషం మరి అంటే 3 ప్లేసులు గుర్తుపెట్టుకోండి. 1 శరీరము, 2 ఆత్మ, 3 పరమాత్మ. శరీరంలో ఆత్మ ఉంది, ఆత్మలో పరమాత్మ ఉన్నాడు. ఈ శరీరానికి వచ్చే బాల్య యవ్వన కౌమారాదులేవి ఈ ఆత్మకి రావు. కానీ సుఖ దుఃఖానుభవం అనేది ఆత్మకు ఉంటుంది. మరి శరీరంలో సుఖ దుఃఖానుభవం ఆత్మకున్నప్పుడు ఆత్మలో ఉన్న సుఖ దుఃఖానుభవం పెరుమాళ్ళకి ఎందుకు అంటదండి? ఈ 3 మొదటి దాంట్లోంచి 2వ దాంట్లోకి సుఖ దుఃఖానుభవం వచ్చినప్పుడు 2లోంచి 3లోకి ఆ సుఖ దుఃఖానుభవం ఎందుకు రాదు అనేటువంటి ఒక ప్రశ్న వేసుకుని, తద్గత దోషం ఇవనై స్పర్శయాదో ఎన్నాల్ అవత్తాల అసంస్పృష్టనా ఇరుక్కం எல்லாம் செய்தாலும் இவத்துக்கு சுகத்துவ துக்கத்துவங்கள் இந்தியிலே இருக்க இவ்வச்சித்து ஓட்டை சேர்த்தியாலே 142వ పేజీ சேர்த்தியாலே அன்றோ உண்ணாகிறது అప్పటి ఇవనుக்கும் కూడాదో ఎన్నిల్. అలాగా శరీరంలో ఉన్న సుఖ దుఃఖానుభవం ఆత్మకు వచ్చినట్లుగా ఆత్మలో ఉన్న సుఖ దుఃఖానుభవం పెరుమాళ్ళకి రాదా? అది ప్రశ్న. అక్కడి నుంచి అక్కడికి వస్తుంది. పరిణామం లేదన్నారు. బాల్యం యవ్వనం ఇలాంటివేవి లేవన్నారు. సుఖ దుఃఖానుభవం ఉంది అన్నారు. ఆ ఉన్నది మరి పరమాత్మకు కూడా రావాలి కదా, లోపల ఉన్నాడు కాబట్టి. అంటే చాలా ముఖ్యమైనది మాట ఒకటి చెప్పారు.
కూడాదు, చేరదు, అంటదు, అదుక్కు అడి, దానికి మూల కారణం ఏమిటి? వై అంటాం కదా, అడి దానికి మూలం ఇది. ప్రవేశహేతు విశేషతాలే, ఎవరిలో ఎలా ప్రవేశించారు? ఈ ఆత్మ ఉంది, ఈ ఆత్మ జీవుడిలో ఎలా ప్రవేశించింది? కర్మ మూలంగా ప్రవేశించింది, కర్మానుభవం కోసం ప్రవేశించింది. అందువల్ల దానికి సుఖ దుఃఖానుభవం తప్పదు. మరి కానీ పెరుమాళ్ళు మనలో కర్మ కోసం ప్రవేశించలా, ఇచ్ఛతోటి ప్రవేశించాడు, స్వసంకల్పంతో ప్రవేశించాడు. కాబట్టి వీడి అనుభవం ఆయనకి రావాల్సిన అవసరము లేదు. అంటే రెండు మాటలన్నమాట. జీవుడికి అంటడానికి కారణం కర్మానుభవం, పెరుమాళ్ళకి అంటకపోవడానికి కారణం కృపానుభవం. ఈ మాటలు రెండు తెలిస్తే చాలు. రెండు ఈ పాసురంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఒక సందేహాలన్నిటినీ కూడా తీర్చేటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని నంబిళ్ళయ్య గారు మనకి అనుగ్రహించి దానికి చక్కగా తేలిగ్గా అర్థమైపోయే ఎప్పుడు చెప్పుకునే ఒక ఉదాహరణని మళ్ళీ చెప్తున్నారు చూడండి. సిరై కూడతిలే సిరయ్యను ఒక జైలులో పెట్టినప్పుడు ఆ బందీగా ఉన్నటువంటి ఖైదీ కిడందాన్ ఆయన ప్రవేశిస్తాడు. రాజకుమారును ఇరుందాం, రాజకుమారుడు కూడా ఉంటాడు. ఒక జైలు ఉంది, ఆ జైలులో తప్పు చేసిన వాడు ఉన్నాడు, రాజకుమారుడు కూడా వీడేం చేస్తున్నాడో చూద్దామని వెళ్ళాడు. సిరయ్యన్ ఆ బందీ ఖైదీ ఏం చేస్తాడు? కర్మమడియాగ ప్రవేశిక్కయ్యాలే దుఃఖహేతువాయిత్తు. వాడి కర్మానుభవం కోసం అందులోకి వెళ్ళాడు కాబట్టి ఆ పాపాలన్నీ అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. ఎంత గొప్పవాడైనా సరే ఆ నేల మీద పడుకోవడాలు, వేళకి తిండాలకు ఉండవు, తాగడాలకు ఉండదు, ఏది పెడతారో తెలియదు, ఎలాంటి చెప్పకూడు తినాల్సి వస్తుందో తెలియదు. ఇదంతా కూడా వాడి పాపానుభవంగా వాడికి జరిగేటువంటి ప్రక్రియ. అది రాజకుమారున్ ఇచ్చేయాలే. రాజకుమారుడు తన కోరికతో తాను వెళ్ళాడు. వీళ్ళందరూ ఎలా ఉన్నారో ఒకసారి ఒక రౌండ్ వేసొద్దాం లోపలికి వెళ్ళాడు. ఊరికే అలా అందరినీ చూసేశాడు. ఇప్పుడు ఇద్దరు జైల్లోనే ఉన్నారు కదండి, ఇద్దరు ఒకటే కదండి అనుకోవడానికి వీల్లేదు. వాడి కర్మానుభవం వాడికి ఉంది, వాడిని పరిశీలించడానికి వీడు వెళ్ళినట్లుగా. ఇప్పుడు మన టాపిక్ లోకి రండి. ఈ జీవుడు కర్మానుభవంతో శరీరంలో ప్రవేశించాడు కాబట్టి ఆ సుఖ దుఃఖాలను వాడు అనుభవించి తీరాలి. పెరుమాళ్ళు అనుగ్రహంతో జీవుడిలోకి ప్రవేశించారు కాబట్టి జీవుడికున్న లక్షణాలు పెరుమాళ్ళకి ఉండవు. చాలా స్పష్టంగా కారణాలు చెప్పారు. ఎందువల్ల ఇదే మనకి ఉపనిషత్తు చెప్పిన వాక్యం, సమానం వృక్షం పరిషస్వజాతే అనస్నన్ అన్యః. ఇది మనకి ఉపనిషత్తులో ఉన్నటువంటి మాట. తయోరన్య పిప్పలం సాద్వతే అత్తి అనస్నన్యన్ అభిచాకసేతి అని చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. ఒక రెండు పక్షులు ఉన్నాయి, అవి రెండు కలిసి ఉన్నాయి, ఒకే వృక్షాన్ని ఆశ్రయించి ఉన్నాయి. ఒకటి పండుని తింటోంది, ఒకటి పండుని తినడం లేదు. ఈ రెండు పక్షుల్లో తినే పక్షేమో జీవతత్వము, దానిని అనుభవింప చేస్తున్నదేమో భగవత్ తత్వము. ఈ మూడింటిని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఇంకా మనకి ఏ డౌటు ఉండదు. ఒకటి ఆ శరీరము, రెండు ఆత్మ, మూడు పెరుమాళ్ళు. ఈ శరీరంలో ఉండే గుణదోషాలు అన్నీ కూడా పరిణామాలు ఉండవు కానీ దుఃఖానుభవాలు ఆత్మకుంటాయి. శరీరంలో ఉన్న ఆత్మకి అన్నీ ఉన్నప్పుడు ఆత్మలో ఉన్న పరమాత్మకి ఎందుకు ఉండవు అంటే ఈ జీవుడు ఈ శరీరంలోకి తన కర్మానుభవం కోసం వచ్చాడు. ఒక ఖైదీ తన ప్రాయశ్చిత్త అనుభవించడం కోసం జైల్లోకి వెళ్ళినట్టు పరమాత్మ కృపా విశేషంగా వచ్చాడు. రాజు వీళ్ళందరూ ఎలా ఉన్నారో చూడడానికి వచ్చినట్టు. కాబట్టి అనుభవం అనేటువంటిది పెరుమాళ్ళకి ఉండదు అని
చాలా అనస్నన్య అనుభవించకుండా, అనుభవము అనేటువంటిది కర్మానుభవము అన్నమాట. చాలా స్పష్టంగా ఎన్నా నిన్నదిరే புலனைந்துக்கும் சொல்லப்படான் శ్రోత్రాదిగళ్ళైందుக்கும் విషయతయా సొల్లప్పడాన్ ఎన్నుదల్. ఆ పరమాత్మని గురించి మేము తెలుసుకుంటామండి, నేను చూస్తానండి, నేను వింటానండి అంటే నీకు ఉన్నటువంటి పంచేంద్రియ జ్ఞానము పరిమితము. దీన్ని నువ్వు కొంతవరకే చూడగలవు. తపస్సులు చేసి 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 దీనికి అతీతమైనటువంటి లోకాలని, విషయాలని ఒక శక్తితోటి మహానుభావులు సంపాదించుకోగలిగారు, తపస్సంపన్నులైనటువంటి మహర్షులు. అందుకనే వాళ్ళకి ఋషులు అని పేరు. ఋషి అంటే క్రాంతదర్శి, భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలని తన దృష్టితో చూడగలిగినటువంటి వాడు. మనకి అలాంటి శక్తి మన దృష్టికి లేదు. అందువల్ల సొల్లప్పడా నిన్నదల్ அன்றைக்கே நினைத்திரே சொல்லுவது அச்சொல்லவுக்கும் முன்பில் நினைவை லட்சித்து అవతాల్ స్మరిக்கப்பడాన్ ఎన్నుదల్. ఇక్కడ అందమైనటువంటి ఒక మాటను చెప్పారు. ఏమిటంటే కర్మానుభవము అనేటువంటిది జీవుడికి కర్మని అనుభవించడం కోసం వచ్చినటువంటిది, భగవంతుడికి కృపామాత్రంగా ఇచ్ఛ చేత వచ్చినటువంటిది. కాబట్టి ఇక్కడ అనుభవం ఉంది, అక్కడ అనుభవం లేదు అనే భావన మనకి తెలియాలి. మనం ఈ పాసురాన్ని చెప్పుకున్నప్పుడు నిన్న ఒక మాట అన్నాం. 4th లైన్లో చూడండి, పావనై అదనై కూడిల్ అవనయ్యం కూడలామే. పావనై, పావనై అంటే భావనై. చెప్పుకున్నాగా పాప బబ్బాలకు అన్నిటికీ ఒకే అక్షరం ఉంటుందని. అందువల్ల పావనై అంటే భావనై. పెన్నయ్యవంతా నిరుక్కంబడియే నెన్నిల్ ఉణర్విన్ మూర్తి. ఇంకా ఎలా ఉంటారండి పెరుమాళ్ళు? కాంతి స్వరూపుడుగా, జ్ఞాన స్వరూపుడుగా, ప్రకాశత్తయ్యే వడివాగ ఉడయ్య నాయరిక్కం. ఒక తేజస్సే ఒక రూపం అయిపోయి నిలిచాడా అన్నట్లుగా ఉంటాడు. మూర్తి, స్వరూపవాచి. మూర్తి అంటే అర్థం ఏంటండి? రూపముతో ఉన్నది అని అర్థం. మూర్తి అనేటువంటి పేరుకి ఏమిటర్థం? స్వరూపముతో ఉన్నది, రూపముతో. ఆ వర్డ్కి అది అర్థం, రూపం కలిగిన వాడు అని అర్థం. ఎల్లాం సైదాలం ఇవత్తోడుండాల సంసర్గం మెయ్యా ఇరుక్క. ఏం చేసినా దీంతో ఉండేటువంటి సంసర్గం నిజంగా ఉంటే ఇవత్తునుడయ్య దోషం తన పక్కలు తట్టాదపడి ఆయనలో ఉండేటువంటి ఆ దోషాన్ని తనకి అంటకుండా ఇరుక్కమెన్నో ఇరుగోడమో ఎన్నెల్ అలా ఉంటుందండి అంటే దానికి చక్కటి వివరణ మళ్ళీ ఇస్తున్నారండి. ఆవిసేరిత్యాది, ఆవియుండు ప్రాణాశ్రయమాన శరీరం. ఆవి అంటే ఏమిటండి? ఒకటి శరీరము అని అర్థం తీసుకోండి. అత్తోడు సేరెందిరిళ్ళ ఉయిరండు. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న మాటలే ఇక్కడ తేలికగా అర్థమయ్యేలా ఉన్నాయన్నమాట. ఆ దేహంలో ఉన్నటువంటి ఉయిర్, ఆత్మ, தன் அதன் பக்கல் அந்த சரீரகதமான பால்ய யவ்வனாதிகள் ஒன்னாலும் ஒரு సంబంధமும் ఎల్లయ్యాంబడియాగ. ఆ దేహంలోనే ఉన్న ఆత్మకి ఆ దేహానికి వచ్చే వయస్సు, పరిణామాలు, వార్ధక్యాలు అవేవి అంటవు. அந்த ஆத்மாவுக்கு கூடான பின்பு அப்பொருளவனையும் கூட தட்டில்லை எங்க நன்றிக்கே இதுக்கு வேறேயும் 2 பொருள் சொல்லுవాர்கள் ఎన్నరులే చేయవర్. ఇది ఈ చెప్పినటువంటి మనం చెప్పుకున్నటువంటి మాటకి 2-3 అర్థాలని పెద్దలందరూ చెప్పారు. 2-3 అర్థాలని పెద్దలందరూ చెప్పారు అని చెప్పి పాసరం అయిపోయింది అనుకుంటాం. కానీ దీనికి 2-3 విశేషార్థాలని చెప్పారు. ఇక్కడ ముందు అర్థం చెప్పేసేస్తాను, తర్వాత లైన్ చదువుతుంటే మీకు తేలిగ్గా అర్థం అవుతుంది అని. మొట్టమొదటిది ఏమిటి అంటే జీవుడు పరమాత్మ, ఈ ఆత్మ పరమాత్మని ఎలా చేరాలి అంటే నెంబర్ 1 ఇతరులు చెప్పిన అర్థాలండి ఇవన్నీ. 3 అర్థాలు చెప్పారు, ఇతరులు చెప్పారు. ఏమని చెప్పారు వాళ్ళు? ఇప్పుడు ఈ ఆత్మ ఉంది, ఇది పరమాత్మలో చేరింది,
పరమాత్మలో చేరిన తర్వాత ఆదుమోర్ పత్తిలాదా, ఆ మాటని 3 రకాలుగా మనం అర్థం చెప్పుకోవాలి. ఆదుమోర్ పత్తిలాదా అంటే 3వ లైన్లో సెకండ్ హాఫ్ లో ఉంది చూడండి. ఆదుమోర్ పత్తిలాదా అంటే దాని పెరమాళ్ళ కంటే వేరైన దేని యందు సంగం ఉండకూడదు. ఒకసారి మనస్సు భగవంతుల్లో చేరిందంటే ఇంకా దేని గురించిన ఆలోచన ఉండకూడదు. పత్తిలాదా సంబంధము ఉండకూడదు. అదనై భావనై, భావనై అంటే భావము, ఆ భావనతో ఉండాలి. ఇది మొదటి అర్థం. అంటే ఏం చేయాలని? సంతత స్మృతి సాగుతూ ఉండాలి. ఆ పదం అయితే తేలిగ్గా నిరంతరం ధ్యానిస్తూ ఉండాలి. ఆదుమోర్ పత్తిలాదా భావనై, నిరంతరము భగవంతుణ్ణి చింతిస్తూ ఆలోచిస్తూ ఉన్న భావన కలిగి ఉండాలి. అది నెంబర్ 1. కొంతమంది అలా చెప్పారు. ఇంకొకళ్ళు రెండవ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు? ఆవిసేరు ఉయిర్నుల్ ఆత్మలో చేరియుండే పరమాత్మలో ఆదుమోర్ పత్తిలాదా, తండ్రి నీకంటే వేరొక ఉపాయము లేదు అని నమ్మాలి. అంటే ఇందాకటిది భక్తి అండి, ఇదేమో ప్రపత్యం. ఒక్కసారి భగవంతుణ్ణి నమ్మిన తరువాత అన్యదా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ అదనై భావనై అనే భావన కలిగి ఉండాలి. ఇది రెండో వాళ్ళు చెప్పారు. మొదటి వాళ్ళకి వీళ్ళకి తేడా ఏమిటి? మొదటి వాళ్ళేమో నిరంతరం భగవంతుణ్ణి స్మరించుకుంటూ ఉండాలి, ఇంకా అటు ఇటు నీ దృష్టి వెళ్ళకూడదు అన్నారు. రెండో వాళ్ళేమో పుట్టి స్మృతి చాలదండి, నువ్వు తప్ప నాకు దిక్కు లేదు అని ప్రపత్తి కూడా చెయ్యాలి అని రెండో వాళ్ళు అన్నారు. ఇది రెండోది. ఇంకా మూడో వాళ్ళు అన్నారు, ఇవన్నీ కాదండి, ఆవి ఉయర్నుల్ సేర్, ఈ ఆత్మ పరమాత్మలో చేరినప్పుడు ఆదుమోర్ పత్తిలాదా, ఆయనని తలచుకోవడం కంటే వేరొకటి లేక అదనై భావనై అంతిమ స్మృతి కలిగి. అదనై భావనై అంటే మూడవది అంతిమ స్మృతి అన్నారు. అంతిమ స్మృతి గనక కలిగి ఉంటే అంటే ప్రాణం పోయేటప్పుడు ఒక్కసారి భగవంతుణ్ణి గనక మనం తలచుకుంటే అప్పుడు భగవానుణ్ణి చేరగలము. అంటే మూడో వాళ్ళు ఏమన్నారు? పోయేటప్పుడు మీరు భగవంతుణ్ణి తలుచుకోవాలి 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 అన్నారు. మామూలుగా 3 అర్థాలు చెప్పేసుకుందాం తేలిగ్గా. మొదటి వాళ్ళేమో అలాగ తలుచుకుంటూనే ఉండాలన్నారు. రెండో వాళ్ళేమో నువ్వు తప్ప దిక్కు లేదు అంటూనే ఉండాలన్నారు. మూడో వాళ్ళేమో పోయేటప్పుడు నీ పాదాలను తలుచుకుని తీరాలి అన్నారు. ఈ 3 చెప్పారు. ఇప్పుడు దీన్ని మనం వ్యాఖ్యానంలో చదువుకుంటున్నాం చూడండి. அத்தோடு சேரந்தருள்ள உயிருண்ட ஆத்மா அதன் பக்கல்லந்த சரீரகதமான பால்யா யவ்வனாதிகளுள் ஒன்னாலும் ஒரு சம்பந்தம் இல்லையா ఎంబడియాగా అనుసంధిక్కిర అనుసంధానమావదు. భావన అంటే భావన అంటే భావన అని ఈ పాసురంలో పదాన్ని అర్థాన్ని బాగా గుర్తుంచుకోండి. ఏ ఏ భావాలు ఉండాలో ఇతరులు ఏం చెప్పారో చూడండి. అంద ఆత్మ ఒక్కం కూడాన పిన్బు, ఒకసారి ఆత్మ పరమాత్మతో చేరిన తర్వాత అప్పొరుள் అవనయ్యం కూట్టట్టట్టిల్లై, ఇంకా పరమాత్మ తప్ప వేరొకటి లేదు. இதுக்கு வேறேயும் 2 பொருள் சொல்லுவர்கள் ఎన్నరుళిచ్చేవర్ అవన్ పక్కలిలే. భగవంతుడి విషయంలో భక్తి ఉండాగిల్, భక్తి ఉన్నప్పటికీ అవనై కిట్టలాం என்று ఆయనని చేరగలము. భక్తి అంటే సంతత ధ్యానమే పరమాత్మని చేరుస్తుంది. రాసుకోవచ్చు చక్కగా. నిరంతర స్మృతి, సంతత ధ్యానము, ఇది ఉంటే పరమాత్మను చేరుతాం అన్నారు ఒకరు. ఉపాయాంతరంగళిల్ ఉండాన
பத்தடை விட்டு அவனை ஏத்தவల్ அவனை కిట్టలాం என்றும். రెండవ వాళ్ళు అన్నారు ఉపాయాంతరం, అంటే ఆయన తప్ప వేరొక ఉపాయము లేదు అని అవనయ్యత ఆయన్నే పొగిడేటువంటిది. అంటే నీ పాదాలు తప్ప నాకు దిక్కు లేదు, అది రెండవ పాయింట్ గా చెప్పారు. అండ్రియే ఇంకోళ్ళు వచ్చారు, పోనీ ఇలా అనుకుంటే బాగుంటుందేమోనండి. అంతిమ ప్రత్యయం ఉండామాగిల్ అవనై కూడలాం ఎండ్రుమాం. పోయే సమయంలో తలచుకున్నా కూడా ఆయన దగ్గరికి వెడతాము. అంతిమ చివరి కాలంలో స్మృతి తలచుకోవడము అని. ఇత్తై ఎంబెరుమానారు కేటరులే. ఈ మూడు విన్నారండి భగవద్ రామానుజులు. ఒక్కొక్క చోట చెప్పిన వానికి పొడిగింపులు, వేరు అర్థాలు, విశేషార్థాలు చెప్పారు. ఇక్కడ ఈ మూడు వినేటప్పటికీ ఈ మూడు ఇక్కడ పనికి రావు అన్నారు. అదేంటండి అంత గొప్ప విషయాలు? భక్తి ఉండాలన్నారు, ప్రపత్తి ఉండాలన్నారు, అంతిమ స్మృతి ఉండాలన్నారు. అది కదా అందరూ చెప్పారు అంటే కాదండి. ముఖ్య విషయం పెట్టుకోండి. ఆ మూడిటిలో కూడా మీకు సాధ్యం కాదు అది జీవుడికి. నిరంతరం మొదటిది నిరంతరం స్మరించాలండి. స్మరించగలడా? మనస్సు అటు ఇటు పోకుండా ఉంటుందా? ఎప్పుడు ఒకసారి స్మరిస్తే 10 విషయాల మీద మనస్మృతి ఉంటుంది. పైగా ఒకసారి ధ్యానిస్తే అలా ధ్యానంలో పడితే అది నిద్రలోకి దారితీస్తుంది కదండి. ఇప్పుడు మనం యోగా మెడిటేషన్ నేర్పుతూ ఉంటారు. మొదట్లో అలా అందరికీ నిద్రలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. నిద్ర వచ్చేటువంటివి స్థానాలు ఎక్కడ అంటే ఉపన్యాస వేదికలు అని నిద్రాదేవి సమాధానం చెప్పింది. ఒక ఉపన్యాసం అద్భుతంగా జరిగిన తర్వాత ఒక ఆయన వచ్చి ఒక పెద్ద గజమాల వేశారు. అయిపోయిన తర్వాత ఇదేమిటండి ఉపన్యాసంకి ముందు వెయ్యాలి ఇంత దండ, అంతా అయిపోయి స్టేజ్ దిగిపోతుంటే ఇప్పుడు వేస్తున్నారేంటి అన్నారట ఆయన. అంటే అన్నారట 10 ఏళ్లుగా నాకు నిద్ర అనేది లేదండి. ఈ వాళ్ళ మేము ఉపన్యాసం వింటూ కూర్చుంటే ఎప్పుడు మొదలెట్టారో ఎప్పుడైపోయిందో తెలియలేదండి. అంత అద్భుతమైన నిద్ర పట్టింది కాబట్టి మీకు సన్మానం చేస్తున్నాను అని ఆ దండ వేశాడు అని. అంటే అంత నిద్ర. అదే ధ్యానము అనేటువంటిది మత్తులోకి దారితీస్తుంది. ప్రహ్లాదాదులకైతే అది భగవత్తుడు మత్తుగా మారుతుంది, మనకైతే తామసమైన మత్తుగా మారుతుంది. అది సాధ్యం కాదు. పోనీ నీవే తప్ప ఈ తప్పరం బెరుగా అని అంటారండి. అది కూడా ఎవరు ఇప్పుడు మనకి ఒక్కళ్ళ మీద విశ్వాసం నిలవడం కష్టమండి. మన ఆరాధనలు చూసుకుంటే ఈ దేవుడు రక్షిస్తాడా, ఈ దేవుడు రక్షిస్తాడా, ఈ దేవుడు రక్షిస్తాడా, ఈ దేవుడు రక్షిస్తాడా, వెనకాల భయం. ఏమో ఈయనకి దండ అయిపోతే ఏమవుతుందో, ఈయనకి పువ్వు అయిపోతే ఏమవుతుందో అని అందరినీ మొత్తం ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసి ఒక చోట పడేసి 4 పువ్వులు పడేసే తత్వం. అందువల్ల నీ మనస్సుకి నిజమైనటువంటి ప్రపత్తి ఏకాగ్రత రావడం చాలా చాలా కష్టం. ఇది రెండో పాయింట్. పోలండి అంతిమ స్మృతి ఉంటుందండి. అదేం అంతిమ స్మృతి అండి. అసలు అది ఏమైపోతుందో, ఎలా అయిపోతామో, ఎటు చూస్తామో, ఎలా పడుకుంటామో, కళ్ళెటు తిప్పి పడేసి పడుకుంటామో, శరీరం ఎటు పడిపోతుందో, అసలు అంతిమ స్థితి ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో ఎవడికి తెలుసు. ఆయన ఎక్కడ గుర్తొస్తాడు అక్కడ. అందుకని ఏ దిక్కుల ఆర్తి నిండిన మదిన్ ఏ వేళనే చూదు నీవాయా దిక్కుల సకృపా ద్విగుణితాద్రీభూత నేత్రుండవై నా ఈ కన్నుల నిండియుండుము జగన్నాథ. నాకు తెలియదు తండ్రి ఆఖరి స్థితిలో ఎవరం ఎప్పుడు ఎలా ఉంటామో. నేను ఎటు చూస్తుంటే నువ్వు అటు వచ్చి నిలబడు. నా అంతిమ స్మృతి నువ్వు చెయ్యాలి. కాబట్టి అంతిమ స్మృతి కూడా మన కపవాత పిత్తై కంఠావరోధన విధో స్మరణం కుతస్తే అన్నట్లుగా నోరు పలుకుతుందో పలకదో, చూపు కనిపిస్తుందో కనిపించదో మనకేం తెలియదు. ఎంబెరుమానారు చెప్పినటువంటివి అన్నమాట ఈ విషయాలు. ఏమండి, సంతత స్మృతి కష్టము, ప్రపత్తి భావము కష్టము, అంతిమ స్మృతి అసలే కష్టము. ఒక్క మాట మీరు అనుకుంటే చాలండి. ఏమనుకోమంటారండి? కీడు వ్యాప్తి అయి చొల్లి నిన్న పెన్బు
9 పాసురాలలో సర్వవ్యాపి అనే విషయాన్ని చెప్పారు. ఈ తిరువాయుమలి వ్యాపకత్వాన్ని చెప్తుందని చెప్పుకున్నాం కదండి. అంతా వ్యాపించి ఉండేవాడు అని చెప్పుకోండి. ఇని వ్యాప్య వస్తుగతమాన దోషంగల్ వ్యాపకనాన అవనుక్కు తట్టాదెన్నుమిడం అవశ్యం సొల్ల వేణుం. ఒక్క మాట చెప్పేశారు, ఒక్క స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేశారు. అందరిలో పరమాత్మ వ్యాపించి ఉన్నప్పటికీ వారిలో ఉన్న దోషాలు ఆయనకి అంటవు. అంతవరకు మీరు తెలుసుకుంటే చాలు. ఆనపింబు ఇత్తయ్యే సొల్లిత్తాగామయ్యం, ఇలా చెప్పుకుంటే చాలు. మీరు ఇంకా ప్రత్యేకంగా భక్తి అని, ప్రపత్తి అని, అంతిమ స్మృతి అని అక్కర్లేనివన్నీ ఇక్కడ చెప్పుకోవలసిన అవసరము లేదు అనేటువంటి దాన్ని 3 పక్షాలుగా ఇతరుల వ్యాఖ్యానాలని 3 పక్షాలలో బలహీనతలని తెలిపి ఎలా భావించాలి అని పరమాత్మ యొక్క సర్వ వ్యాపకత్వాన్ని కిందటి 9 పాసురాల్లో చెప్పిన దానినే 10లో చెప్పారు. అందులో పావనై మీ భావన, ఆయన సర్వ వ్యాపకుడు అని తెలిస్తే చాలు, అంతా వ్యాపించి ఉంటాడని తెలిస్తే చాలు, వ్యాపించిన ఆ జీవుడిలో ఉన్న దోషాలు అంటవు అని తెలిస్తే చాలు. ఒక్కటే వాక్యం, అంతా వ్యాపించి ఉంటాడు, దోషాలు అంటకుండా ఉంటాడు, ఆ మాత్రం తెలిస్తే చాలు అని ఎంబెరుమానారు దీనికి అతి తేలికైనటువంటి మార్గాన్ని మనకి చూపిస్తూ వ్యాఖ్యానాన్ని అందించారు 10వ పాసురంలో. யாவையும் எவரும் தானாய் அவரவர் சமயந்தோறும் தோய்விலன் புலனைந்துக்கும் சொலப்படான் உணர்வென் மோத்தி ஆவிசேர் உயிரினுள்ளார் பாதும்போர் பத்திலாத பாவனை அதனை கூடில் అవనయ్యం కూడలామే. తర్వాత 11వ పాసురం పలసరతే. கூடி வண்டு அறையும் தண்டார் கொண்டல் போல் வண்ணன் தன்னை மாடு அலர்பொழில் குருகூர் வன் செடகோபன் சொன்ன பாடல் 1000 இவையும் ஒரு 10 வல்லார் வீடில போகம் எய்தி விரும்பவர் அமரர் மொய்த்தே. கூடி வண்டு அறையும் தண்டார் கொண்டல் போல் வண்ணன் தன்னை மாடு அலர்பொழில் குருகூர் வன் சடகோபன் சொன்ன பாடல் 1000 இவையும் ஒரு 10 வல்லார் வீடில் போகம் எய்தி విరుంబువర్ అమరర్ మోయితే. ముందుగా దీనికి మనం ప్రతి పదార్థాన్ని చెప్పుకుందాం. ఫలశ్రుతి పాసురము ఇది. ఈ 10 పాసురాలు చదివినటువంటి వారికి ఏమి ప్రయోజనము కలుగుతుంది? వండు కూడి ఇరయ్యం. వండు అంటే తుమ్మెదలండి. తుమ్మెదలు చేరి శబ్దం చేస్తున్నాయి, జుయ్యమని జుమ్మని శబ్దం చేస్తున్నాయి. తంటార్, అలాంటి చల్లని సార్ మాల కలిగిన వాడు. చక్కటి పదం అండి. తార్ అంటే మాల, చిన్న చిన్న పదాలు. తార్ అంటే మాల. కొండల్ వಣ್ಣన్ తన్నై, వర్షాకాల మేఘం లాంటి దేహం కలిగిన వాడు. 2 విశేషణాలు చెప్పారు. తులసి మాలను మెడలో వేసుకున్నాడు. ఆ రూపం చూస్తే వర్షాకాల మేఘంలా ఉంది. మాడు అలరు పొజిల్, చుట్టుపక్కల అంతా వ్యాపించి ఉన్న తోటలు గల కురుగూరు, తిరుక్కురుగూరు. మీరందరూ తిరుక్కురుగూరు సేవించి ఉంటారు. చుట్టూ తోటలేనండి, మధ్యలో పెరుమాళ్ళు ఉంటారు. అటు తోటలే, ఇటు తోటలే, ఇటు తోటలే. అందుకని మాడు పక్కలంతా అలరు పొజిల్, చక్కగా వ్యాపించిన తోటలు కలిగినటువంటి ఉద్యానవనాల మధ్యలో ఉన్నట్టుగా ఉంటారు మన నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు. కురుగూర్ వన్ సెడగోపన్, అక్కడ వెంచేసి ఉన్న ఉదారులైనటువంటి సెడగోపులు. ఎప్పుడు వన్ సెడగోపన్ అంటుంటారు, అంటే ఉదారులైన సెడగోపులు. మనకి ఇవి చెప్పకపోతే ఎలా అందుకునే వాళ్ళమండి? ఆయన మనకు అనుగ్రహించబట్టి కదా ఇవన్నీ. అందువల్ల వన్ ఔదార్యం కలిగిన సెటగోపులు సొన్న పాటలలో, ఇది మాత్రం మర్చిపోకూడదంటారు.
అక్షరాలుగా పలికితే చాలదు, కొంచెం గాన రూపంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇది పాట 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 పాడల్ ఓరాయిరత్తుల్. అద్వితీయమైన ఈ 1000లో ఓర్ అంటే అద్వితీయం అండి. ఇలాంటివి మళ్ళీ ఇంకొక పాసురాలు ఉండవు అని. ఇవయ్యం పత్తుం, ఈ అద్వితీయమైన 10 పాసురాలు వల్ల అభ్యసించే వాళ్ళు వీడిలా. కాలమెల్లాం అది విచ్ఛేదము లేక భోగం ఎయిది భగవదనుభవాన్ని పొంది అమరర్మొయిత్. ఇదండి అదృష్టం. నిత్యసూరులందరూ చుట్టూ వచ్చేస్తారటండి ఈ చదువుకున్న వాళ్ళ దగ్గరికి. అబ్బో అబ్బో అబ్బో, భూమండలం నుంచి ఒక ఆయన వచ్చారు, రండి 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 అని నిత్యసూరులందరూ మొయిత్ మొయిత్ చుట్టూ కొట్టేస్తారండి. విరింబువారు ఆదరిస్తారండి. రండి కూర్చోండి, దాహం కావాలా, అదా ఇదా, ఈ దండలు వేసుకోండి, ఈ వస్త్రాలు కట్టుకోండి, ఇలా ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసేస్తారట నిత్యసూరులు. అంటే ఏమిటండి? పరమపద అనుభవాన్ని పొందుతాము అనేటువంటిది. ఈ 10 పాసురాలు కూడా చదివితేను. వ్యాఖ్యానం 144వ పేజీ. చివరిగా ఫలశ్రుతిలో இத்திருவாய்மொழி கத்தவர்கள் நிச்சகைங்கரியத்தை பெற்று அயர்வரும் அமரர்களாலே విరుంబப்படுవరుగళ్ ఎంగిరార్. ఈ తిరువాయిమొഴി చదివిన వాళ్ళు పెరుమాళ్ళ సన్నిధిలో నిత్య కైంకర్యాన్ని పొంది, అలాగైతే అయర్వరుం అమరరగళ్ అధిపతి అని నిత్య సూర్యుల చేత పూజింపబడే పెరుమాళ్ళని అన్నారు. ఆ నిత్య సూర్యుల చేత విరుంబப்படுవరుగళ్ ఆదరింపబడతారు. ఆహాహా, కొత్తవాడు మన గోష్ఠిలోకి వచ్చాడు అని అందరూ చుట్టుముట్టేస్తారట. కోడి వండెరయ్యం మిథ్యాది பறக்கச் விபூதியடைய தோளில் தோள் மாலையோபாதி பாதி அவனுக்கு కబుదియాగ இருந்தபடியை சொல்லுகிறது. ఇంతవరకునేమో వ్యాపించిన విభూతి గురించి చెప్పారు కదండి 10 పాసురాల్లో. ఆ విభూతి గురించి చెప్పినటువంటి తోళిల్ తోళై మాలై, ఇప్పుడు చూస్తే మెడలో మాల అంటున్నారు. ఇక్కడ చిన్న సమన్వయం చేశారు. మాలని ఎలా మెడలో ధరించాడో విభూతిని అంతటినీ కూడా తనలో ధరిస్తున్నాడు అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ మాల దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? విభూతిని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట. కిణకత్తిలే ఈజవారైపోలే. ఏదైనా కిణక అంటే ఒక ప్రవాహం అండి, పెద్ద ప్రవాహం వరదగా వచ్చేస్తుంది అనుకోండి. అలాగా దిగే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఒకళ్ళ చేయి ఒకళ్ళు పట్టుకుని నెమ్మదిగా దిగుతారు. రేవులోకి దిగేటప్పుడే రండి 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 అని ఒకళ్ళ చేయి ఒకళ్ళు పట్టుకుని దిగుతాం కదండి. ఒక పెద్ద ప్రవాహం, మధు ప్రవాహం వచ్చేస్తోంది, తేనె ప్రవాహం వచ్చేస్తోంది. ఈ తుమ్మెదలన్నిటి కూడా వండుగళానపై తుమ్మెదలు అనేటువంటి జీవులు తిరండు మధుపానం పన్ని ధ్వన్యానిన్నుళ్ళ అన్ని గుంపులు గుంపులుగా చేరి ఆ మధువును తాగేస్తున్నాయిటండి. తులసిమాలలో ఉన్న మధువుని తుమ్మెదలన్నీ తాగేసి నోరు మూసుకుని కూర్చోట్లేదు, జం 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 అని శబ్దాలు చేస్తున్నాయి అన్నమాట. శ్రమహరమాన మాలయ్యం, శ్రమను పోగొట్టేటువంటి మాల. శ్రమహరమాన మేఘంబోలే ఇరుక్కుర తిరుమేనయ్యం, శ్రమను పోగొట్టేటువంటి మేఘము లాంటి. బాగా ఎండగా ఉన్నప్పుడు ఒక చల్లని మేఘం అలా వచ్చింది. ఆహా, రండి రండి రండి, మబ్బులు వస్తున్నాయి మబ్బులు వస్తున్నాయి, ఎలాగ ఆనందపడిపోతామో అలాంటి రంగు కలిగిన తిరుమేను కలిగిన స్వామి సర్వేశ్వరనయ్య ఇత్తు కవి పాడిత్తు. ఆయన గురించి కదా కవిత్వం పాడారు నమ్మాళ్ళవారు. మాడలరిచ్చాది పర్యంతంగళిలే అలనంద పొజియుడయ్య తిరునగరికు నిర్వాహకరాయి పరమోదరాన ఉదాహరణ నాళ్వారు అరుళెచ్చేద. అంటే మొత్తం చుట్టుపక్కల అంతా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి తోటలతో నిండిన తిరుక్కురుగూరికి నాయకులైన నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించిన. ఎక్కడ ఉట్టి నమ్మాళ్ళవార్లు అని అంటారండి. నమ్మాళ్ళవార్లు
కురువూరులో అవతరించిన నమ్మాళ్వార్లు, తోటలున్న నమ్మాళ్వార్లు, తులసి మాలలున్న నమ్మాళ్వార్లు, అందులో తేనెలూరే పువ్వులున్న నమ్మాళ్వార్లు, ఆ తేనెను తాగే బృంగాలున్న నమ్మాళ్వార్లు. అంతవరకు అంత అందమైనటువంటి తిరుకురువూరు ఏమి అందమో అన్నమాట. పాడలోరాయిరం పుష్పం పరిమళతోడే అలరుమా పూలే, ఒక పువ్వు పరిమళంతో వికసించినట్లుగా, హృదయం దోచుకున్నట్లుగా ఇవయ్యోడు కూడా ఆయిరత్తులం వైతుక్కొండు ఇప్పత్తయ్యం అభ్యసిక్క వల్లవర్గల్. అలా మంచి అర్థంతో కూడిన చిన్న గానంతో కూడిన అభ్యాసం చేసిన వారు అంటే మీరందరూ వస్తారనమాట. చక్కగా చదువుతున్నారు కదండి, చిన్న చిన్నగా రాగాలు పెట్టి అలా చదివినటువంటి వాళ్ళు. ఇప్పత్తై అభ్యసిక్క వల్లవర్గల్ வீடில போகமேதி ஒரு நாளும் விச்சேதம் கையில்லாத மோட்ச சுகத்தை பிராபித்து விரும்பவர் அமரர் மைத்து అమరరాలే మైతు విరుంబப்படுవారు. నిత్య సూర్యులందా అంతా వచ్చి చుట్టూ చేరేలాగా లీలా విభూతి తదీయత్వాకారత్తాలే అనుసంధిప్ప నిత్య సూర్యుಗಳಾಗయ్యాలే. నిత్య సూర్యులకు లక్షణం ఉందండి. ఈ లీలా విభూతి అంతా పరమాత్మ యొక్క విభూతి. అలాంటి విభూతిలోంచి వచ్చాడండి ఈయన అని ఆయన రాగానే చుట్టూ చేరిపోతారట. தாங்கள் அனுபவிக்கக்கடவ அனுபவத்தை சம்சாரத்தை இருந்து வைத்து இப்படி இருப்பதொரு ஞான பாகம் பிறந்து అనుసంధిప్పదే ఎన్న ఆళ్వార్ పక్కల్. అంత బాగా రాశారు. ఈ సంసారంలో పడి అందరూ దుఃఖాలు అనుభవిస్తుంటే వాటన్నిటినీ కాదని పెరుమాళ్ల పాదాలను ఆశ్రయించి నా దగ్గరికి వచ్చినటువంటి పరమాత్మ దగ్గరికి వచ్చినటువంటి ఆళ్వారు అని నిత్యసూర్లకు ఆనందం వస్తుంటారు. ఏమండి, మామూలు వాడు డైరెక్ట్ గా రావడం గొప్ప కాదండి. అన్ని విఘ్నాలు ఉన్నా ఆ సంసారిక విఘ్నాలన్నీ పోగొట్టుకుని నా దగ్గరికి వచ్చారు అని పెరుమాళ్ళు భావించేలా వచ్చినటువంటి వాడిని చూసి నిత్య సూర్యులు பிரேமாசிரியத்தாலே அவருடைய பிரபந்தங்களை அபியசித்தவர்களை சர்வேஸ்வரனை விட்டு இவர்களை நெருங்கி ఆదర్యా నిற்பர்கள் నిత్య సూరిகள். ఆ సర్వేశ్వరుడు అక్కర్లేదండి, ఆయన్ని వదిలిపెట్టి ఈ 10 పాసురాలు చదివితే చాలండి. చిన్న రాగంతో చదివితే చాలండి. ఇవి ఒక్కసారి నాలుకతో పలికితే చాలండి. నిత్య సూర్యులంతా మీ చుట్టూ చేరి మిమ్మల్ని ఆదరంతో పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకు వెళతారు. ఒక అద్భుతమైనటువంటి అనుభవం మీకు వస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇంకా మనం ప్రతి 10 అయిపోయిన తర్వాత 10 పాసరాల్లో ఏం చెప్పారు అనేది చెప్పుకుంటాం కదా. முதல் பாட்டில் இத்திருவாய்மொழியில் பறக்க అరుళి செய்த అర్థத்தை సంగ్రహేణ అరుళి చేదారు. ఈ విభూతి అంతా ఆయనది, ఆయన్ని ఏమని పిలవాలి అని మొదలు పెట్టారు మొదటి పాసురంలో. புகழுணல் ஒருவனெங்கோ பொருவில் சீர் பூமியெங்கோ திகழும் தன் பறவை எங்கோ தீயெங்கோ வாயுவெங்கோ நிகழும் ஆகாசமெங்கோ நேல் சுடர் இரண்டுமெங்கோ இகழ்வில் ఇవ్వనైతుమ్ ఎంగో కన్ననై కుమారే. ఏమని పిలవాలయ్యా నిన్ను అని మొదటి పాసురంలో అన్నమాట. இரண்டாம் பாட்டில் కీష్టన్న భూతంగళినుడయ్య కార్యத்தை క్రమத்திலே పేసినారు. ఇందాక పంచభూతాలననా అని అన్నారు, ఇక్కడ తన్మాత్రలు అననా అంటే కారణం నుంచి వచ్చిన కార్యమననా అంటున్నారు. కుమారరియ మాటే பொன்னங்கள் அனைத்தும் எங்கோ மேவு சேருமாறி எங்கோ விளங்கு தாரகைகளெங்கோ நாயியல் கலைகளெங்கோ ஞான நல்லாவியங்கோ பாவு சீர் கண்ணனெம்மான் பங்கைய கண்ணனையே. மூன்றாம் பாட்டில் ஜெகதாகாரனாய் நின்ன நிலையோடு అసాధారణ విగ్రహத்தை చేర్తూ అనుభవిస్తాల్. అసాధారణ విగ్రహం, ఈ జగత్తంతా ఆయనకి శరీరం లాంటిది అనేటువంటిది శరీర భావాన్ని, ప్రకారి భావాన్ని చెప్పారు 3వ పాసురంలో. పంగయ కண்ணనెంగో పవళ చెవ్వాయనెంగో పంకదిరడియనెంగో అంజన వண்ணనెంగో செங்கதிரும் முடியனெங்கோ திருமரு மாறுவனெங்கோ
செங்கு செக்கரத்தனெங்கோ சாதி மாணிக்கத்தையே. நாலாம் பாட்டில் உஜ்வலமான மாணிக்யாதி பதார்த்தங்களை విభూతియాగ ఉడయ్యవన్ என்றாరు. జాతి మాణిక్యం అని మొదలు పెడుతున్నారు కాబట్టి ఈ మాణిక్యాదులన్నీ నీ విభూత స్వామి అని అంటున్నారు. 4వ పాసురంలో సాతి మాణిక్యమెంగు செவிகள் பொன்முத்தமெங்கோ சாதினல் வைரமெங்கோ தெவிவில் சீர் விளக்கமெங்கோ ஆதியம் சோதியெங்கோ ஆதியம் புருடனெங்கோ ஆதுமெல் காலத்தந்தை அச்சுதன் அமலனையே. 5ஆம் பாட்டில் ரசவத் பதார்த்தங்களை விபூதியாக உடையனாய் இருக்கிறபடியை అరుళి చేయగరారు. రసవత్ పదార్థాలు షడ్రసోపేతమైనటువంటి అని చెప్పుకున్నామే. 6 పదార్థాలు కూడా నిండినటువంటి రసస్వరూపుడివి అని నిన్ను పిలవాలా అని అంటున్నారు 5వ పాసురంలో. అచ్యుతన్ అమలనెంగో అడియవరు వినై కడుక్కుం నచ్చు మా మరుందమెంగో నలంకడల్ అముదమెంగో அச்சுவை கட்டியங்கோ அறுசுவை அடிசிலங்கோ நெய்சுவை தேரலெங்கோ கனியங்கோ பால் எங்கேனோ. 6ஆம் பாட்டில் வேதம் தொடக்கமான இயலும் இசையுமான சப்தராசியை విభూతియాగ ఉడయవన్ என்றார். శబ్దము అర్థము. ఆ శబ్దానికి అర్థం ఉండాలి, ఆ శబ్దాన్ని పలకడంలో రాగము ఉండాలి. ఇదంతా శబ్ద రాగ సమన్వయమైనటువంటిది నీ విభూత అంటున్నారు 6లో. పాలింగో 4 வேதப்பயனங்கோ செமைய நீத்து நூலெங்கோ நுடங்கு கேள்வி இசையெங்கோ இவற்றுள் நல்ல மேலெங்கோ வினையில் மிக்க பயனெங்கோ கண்ணனெங்கோ மாலெங்கோ మాయనెంగో వానవర్ ఆదియే. తర్వాత 7వ పాసురంలో 7ஆம் பாட்டில் ஐஸ்வர்யாதி புருஷார்த்தங்களை విభూతియాగ ఉడయ్యవన్ అన్నారు. ఐశ్వర్యాది పురుషార్థాలన్నీ కూడా నీ విభూతి అని చెప్పమంటావా అంటారు 7లో. వానవరాదియంగో వానవర్ దైవమెంగో వానవర్ భోగమెంగో வானவர் முத்துமெங்கோ ஊனமில் செல்வமெங்கோ ஊனமில் சுவர்க்கமெங்கோ ஊனமில் மொக்கமெங்கோ ஒளிமணி வண்ணனையே. 8ஆம் பாட்டில் ஜகத்தில் பிரதானரான బ్రహ్మరుద్రాదిகளை విభూతియాగ ఉడయన్ என்றார். బ్రహ్మ రుద్రాదులు వారికి అంతర్యామిగా ఉండి నువ్వు వారిని నడిపిస్తూ ఉంటే నిన్ను ఓ మాణిక్య చోది వర్ణ అని పిలుస్తారే, అలాంటి విభూతి కలిగిన వాడివా అంటారు. ஒளிமணி வண்ணனெங்கோ ஒருவனென்று ஏத்த நின்ற நளிர்மதி சடையன்னெங்கோ நான் முகக்கடவுளெங்கோ அழிமகிழ்ந்து உலகமெல்லாம் படைத்து அவை ஏத்த நின்ற களிமலர் துளவனம்மான் கண்ணனை மாயனையே. 9ஆம் பாட்டில் அவனுடைய விபூதி விஸ்தாரங்கள் தனித்தனியே பேச முடியாమయ్యాలే ఆయన యొక్క విభూతి యొక్క గొప్పతనాన్ని విడివిడిగా చెప్పలేక చేతనా చేతనంగళை విభూతియాగ உடையனென்னு ప్రయోజకత్తిలే అరుళి చేయదార్. ప్రయోజకత్తిల్ అంటే అన్నిటినీ క్రోడీకరించి చెప్పేశారు. చేతనాలు అచేతనాలు అన్నీ నువ్వే అని. கண்ணனை மாயன் தன்னை கடல் அடைந்து அமுதம் கொண்ட அண்ணலை அச்சுதனை அனந்தனை அனந்தன் தன்மேல் நன்னை நன்கு உரைகின்றானை ஞானமுண்டு மெய்ந்த மாலை எண்ணுமாறறிய மாட்டேன் யாவையும் ఎవரும் தானே. తర్వాత 10ஆம் பாட்டில் விவத்துக்கும் அந்தராத்மாவை வியாபத்து நின்னால் தத்கத దోషైహి అసంస్పృష్టన్ ఎంగిరార్. వీటికి లోపల ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ దోషాలతోటి ఏ మాత్రము అంటకుండా ఉంటాడు. అద్భుతమైన పాసుర సారం అని చెప్పారే రామానుజుల వారు.
వ్యాప్తిని నిష్కర్షగా చెప్పినటువంటి పాసురం. యావయ్యం ఎవரும் தானாய் அவரவர் சமயந்தோறும் தோய் விலன் புலனைந்துக்கும் சொல்லப்படான் உணர்வின் மூர்த்தி ஆவிசேர் உயிரினுள்ளால் ஆதும் ஓர் பத்திலாத பாவனை 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 அதனை கூடல் அவனையும் கூடலாமே. నిగమத்தில் ఇది కత్తార్కు ఫలం సొల్లి తలై కట్టినారు. చివరిగా ఇది చదివిన వారికి నిత్య సూర్యులు ఎదురు వచ్చి చుట్టుముట్టి ఆదరించి ప్రేమతో పరమాత్మ దగ్గరికి తీసుకు వెళతారంటున్నారు. కూడి వండు వరయ్యం తంటార్ பொன்னல் போல் வண்ணன் தன்னை மாடு அலர் பொழில் குருகூர்வன் செடகோபன் சொன்னா பாடல் ஓராயிரத்தில் இவையும் ஒரு பத்தும் வல்லார் வீடில போகம் எய்தி విరుంబవర్ అమరర్ మోయితే. అలాంటి వారిని నిత్య సూర్యులందరూ కూడా చుట్టుముట్టి ఆదరిస్తారు అనే అద్భుతమైనటువంటి ఒక ఫలశ్రుతిని ఇందులో చెప్పారు. అంటే ఇందులో 2 విషయాలు చెప్పారు 10 పాసురాలలో. ఒకటి, రామానుజుల వారు నిష్కర్షగా చెప్పినటువంటి సర్వవ్యాపి అయిన దోషములంటని వాడు నెంబర్ 1. రెండవది, నమ్మాళ్వార్లు వాచిక కైంకర్యము చేశారు. ఎందుకండి వాచిక కైంకర్యం అంటే? నిన్నో పాలెంగో 4 వేద పయనంగో సమయ నీతి నూలెంగో ఇలా అననా అలా అననా అలా అననా అని అనేటప్పటికీ వాచిక కైంకర్యాన్ని గురించి చెప్పినట్లు అయింది అనేటువంటి దాన్ని ఈ 3వ 14వ తిరువాయిమొழிలో భగవంతుని యొక్క, పురుషోత్తముని యొక్క, సర్వేశ్వరుని యొక్క, అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుని యొక్క, చేతన స్థూల శరీరుని యొక్క, చేతన సూక్ష్మ శరీరుని యొక్క విభూతి యోగాన్ని అంతటినీ కూడా చాలా అద్భుతంగా వ్యాప్తిత్వాన్ని అంతా వ్యాపించి ఉంటాడు అనేటువంటి దాన్ని నమ్మాళ్వార్లు ఈ పాసురాలలో తెలియచేశారు. கூடி வண்ணுவரையும் தந்தார் கொண்டல் போல் வண்ணம் தன்னை மாடு அலர் பொழில் குருகூர்வன் செடகோபன் சொன்னா பாடல் ஓராயிரத்துள் இவையும் ஒரு பத்தும் வல்லார் வீடில போகம் எய்தி விரும்புவர் அமரர் மோயித்தே. தேவேசம் கோலநாதன் நதகித மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన జనగమశిరో యోగి భట్టారకౌచ గోవిందం పూరనాదేన సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృద్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాన్ తిరువరుణ్మాల్ சேனை முதலி செடகோபன் நாதமுனி சீருய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனே இரு கண்ணர் கம்புடையனும் பிள்ளை இவர் ஈழளித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாபரிபரருளாளர் திருவடி ஒன்றைய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே. नमोस्तु देवराजाय चतुर्ग्राम निवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनादाय कुन्ती नगर जन्मने प्रसादलब्ध परम प्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवत्यादि गुणार्णवं यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं वायु तिरुवायु मुनिप्पिள்ளை माधव வாழ்வாழும் மனவாழ மாமுனிவன் வாழியவன் மாறம் திருவாய் மழிப்பருளை மாநிலத்தோர் தேரும் வடிவுரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயஜமாஸ்ரித பாகதேயம்
గోపాలదేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్యతనోభవం వేదాంతాచార్య సత్శిష్యం ఉడైర్వర్లుమహం భజే శ్రీమద్వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్శిష్య సేవతి శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే విదిత్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.